Hi friends, good morning everyone. I am Savitri here to discuss about the topic gravitation. So today we are going to discuss a new topic and a very interesting and emerging topic, and till today there was a research going on the topic gravitation. So that topic only we are going to discuss today. Yes, let us start this session. If you like this video, please view, share and subscribe. Okay, please subscribe the this channel, because so it will be very helpful for you. Whenever you have doubt, you can again go through the topics, and it is equivalent to reteaching. Okay, so how many ever time you want, you can get it, and you can listen to the class and you can clarify your doubts. So please subscribe. Yes, let us start the class now. So gravitation. So the time immemorial we were looking at the sky, and we are wondering what is the thing going on in the sky, and the many things we are observing in our everyday life. Okay, so that is with the formation of sunset and sunrise, and many things are comets, appearance of comets, meteors, meteorites. All those things are appearing in regular interval of time in the atmosphere, in the sky. So night sky is very wonderful to watch, because glittering of the stars is very nice to view. And that is very beautiful, and we can enjoy that. So if you sit in the upstairs and look at the night sky, that will be very much interesting to look at the night sky. So these are all the things which are happening naturally. So this was analyzed by the many of the scientists, and why this is happening and how this is happening and what is the reason for all those things. So that was the now the emerging topic for the scientist even till now. So though the gravitation, we have got enough idea about gravitation, still the research is going on the topic gravitation. Now so let us discuss about that. Yes, now the theory of gravitation was developed by the scientist. Theory of gravitation was developed by the scientist Newton. So he was explaining about the celestial body as well as the terrestrial body. Celestial body is nothing but bodies which are on the sky. Whatever bodies we observe in the sky. Say for example, galaxies, so stars, sun, moon, planet, these bodies are called celestial bodies. And terrestrial bodies means bodies on the surface. So these bodies are called terrestrial bodies. So these bodies have been observed by the scientist Newton, and he gave the explanation for the force of attraction existing between the celestial body and terrestrial body. So celestial body ku naduvula star attraction alladhu vera planets ku idu sun ku ulla attraction. So inda attraction kula reason enna abingiradha vandu yaar vandu explain panna appadina, first vandu scientist vandu Newton da explain pannaru. So the terrestrial body and celestial body, அதை பற்றி explanation ஃபுல்லாக யார் வந்து கொடுத்தா, சயின்டிஸ்ட் சார் ஐசக் நியூட்டன் தான் வந்து அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். ஸோ கிராவிடேஷனுக்கு வந்து ஒரு பேசிக் ஐடியா கொடுத்தது வந்து நியூட்டன் தான். ஏன்னா ஃபோர்ஸஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது நியூட்டன் தான். ஸோ த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது வந்து நியூட்டன் தான். எஸ், கிளியர் நவ். ஸோ ஐன்ஸ்டீன்ங்கிற சயின்டிஸ்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னால், கிராவிடேஷனல் வேவ்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேவ் இருக்கிறத தியரிட்டிக்கலாக அவர் வந்து சொன்னார். எந்த இயர் சொன்னார் அப்படின்னா 2017 ஐன்ஸ்டீன் வந்து என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னால், கிராவிடேஷனல் வேவ்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேவ் இருக்கு அப்படிங்கிறத சொன்னவர் வந்து ஐன்ஸ்டீன்ங்கிற சயின்டிஸ்ட் தான். ஆனால் அந்த 2017 சொன்னதை எப்போ வந்து கிராவிடேஷனல் வேவ் இருக்கு அப்படிங்கிறத டிடெக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா இப்போ தான் வந்து டிடெக்ட் பண்ணாங்க. ரீசெண்டாக கிராவிடேஷனல் வேவ்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத டிடெக்ட் பண்ணாங்க. லிகோ டிடெக்டார் அப்படிங்கிறத வச்சு டிடெக்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கான நோபல் பிரைஸ் கூட 3 சயின்டிஸ்டுக்கு வந்து நமக்கு கிடைச்சது.
சரியா? ஓகே, ஸோ கிராவிடேஷனல் வேவ்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேவ்ஸ் வந்து இருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு டிடெக்ட் பண்ண சயின்டிஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொன்ன சயின்டிஸ்ட் தியரிட்டிக்கலாக யார் சொன்னா அப்படின்னா ஐன்ஸ்டீன் அப்படிங்கிறவர் தான் சொன்னார். அவர் வந்து 2017 ஓகே அவர் என்ன சொல்லிட்டாரு, கிராவிடேஷனல் வேவ் அப்படிங்கிற ஒரு வேவ் வந்து இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டார். ஓகே, ஆனால் அந்த கிராவிடேஷனல் வேவ் இருக்கிறத டிடெக்ட் பண்ணது யார் அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக தான் டிடெக்ட் பண்ணாங்க. சயின்டிஸ்ட் வந்து ரீசெண்டாக டிடெக்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கான நோபல் பிரைஸ் கூட கிடைச்சது. யார் யார் அப்படின்னு சொன்னால் ரெய்னர் வெய்ஸ் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட், பேரி சி பாரிஷ் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட், அண்ட் தென் கிப் எஸ் தான் ஓகே தானே அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட். இந்த 3 சயின்டிஸ்ட்டுக்கும் நமக்கு என்ன கிடைச்சது அப்படின்னு சொன்னால் நோபல் பிரைஸ் கிடைச்சது. இவங்க 3 பேர் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ வெய்ஸ் ரெய்னர் வெய்ஸ்க்கு வந்து ஹாஃபும், அடுத்து பேரி சி பாரிஷ்க்கும் கிப் எஸ் தானேக்கு வந்து ரிமைனிங் ஹாஃபில் வந்து பாதியும் பிரித்து கொடுத்தாங்க. ஓகே, நோபல் ப்ரைஸை. ஓகே, ஸோ இவங்க என்னது நோபல் ப்ரைஸ் வின்னர்ஸ். எதுக்கான நோபல் ப்ரைஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சது? கிராவிடேஷனல் வேவ்ஸ் வந்து ஓகே டிடெக்ட் பண்ணதுக்கான நோபல் ப்ரைஸு. ஓகே, ஸோ கிராவிடேஷனல் வேவ் இருக்கு அப்படிங்கிறத 2017 யார் சாரி ஓகே முன்னாடியே லாங் பேக் தியரிட்டிக்கலாக சொன்னது வந்து ஐன்ஸ்டீன். ஆனால் டிடெக்ட் பண்ணது இப்போ ரீசெண்டாக தான். ஓகே, ஸோ அதுக்கான நோபல் பிரைஸ் தான் என்னது இவங்களுக்கு வந்து கிடைச்சது. ஓகே, இவங்க 3 பேர் வந்து அந்த நோபல் பிரைஸை ஷேர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதான் என்னது நமக்கு கிராவிடேஷனல் வேவ்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி தான் கிராவிடேஷனல் வேவ்ஸ் வந்து இருக்கும். சரியா? ஓகே, ஸோ இந்த கிராவிடேஷனல் வேவ்ஸை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டிடெக்டார் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க. அந்த டிடெக்டாருக்கு பேர் ஓகே லிகோ டிடெக்டார் அப்படின்னு பேர். அந்த டிடெக்டாரோட நேம் வந்து லிகோ டிடெக்டார். ஓகே, இதை கண்டுபிடிச்சவங்க தான் அந்த 3 சயின்டிஸ்ட்டும். இதுக்கான நோபல் பிரைஸ் தான் அவங்களுக்கு வந்து கிடைச்சது. ஓகே, ஸோ இந்த கிராவிடேஷனல் வேவ்ஸ் இருக்கா இல்லையாங்கிறது இங்கே நமக்கு தெரியும். ஸோ இதை பாரு, இதான் எனது கிராவிடேஷனல் வேவ். இந்த ரெட் கலர் லைன் இதானது கிராவிடேஷனல் வேவ். இப்போ கிராவிடேஷனல் வேவ் இல்லை. ஸோ இப்போ கிராவிடேஷனல் வேவ் வரும். ஓகே, இதானது கிராவிடேஷனல் வேவ். ஸோ இருக்குங்கிறத இந்த டிடெக்டார் வச்சு தான் என்ன பண்ணாங்க, டிடெக்ட் பண்ணாங்க. இதுக்கு பேர் வந்து லிகோ டிடெக்டார் அப்படின்னு பேர். எஸ் புரியுதா? இப்போ கிராவிடேஷனல் வேவ்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த வேவ்ஸை பற்றி இன்ட்ரொடக்ஷன் கொடுத்தவரே வந்து நியூட்டன் தான். ஓகே, லேட்டராக என்ன பண்ணாருன்னா ஐன்ஸ்டீன் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னால் ஐன்ஸ்டீன் தான் வந்து கிராவிடேஷனல் வேவ்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத லேட்டராக வந்து சொன்னார். ஓகே, ஸோ அந்த இருக்குன்னு சொன்னதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணது யார் அப்படின்னா டிடெக்டார் வச்சு டிடெக்ட் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணது யாருன்னா இந்த 3 சயின்டிஸ்ட்டும் வந்து ப்ரூவ் பண்ணாங்க. அதுக்கான நோபல் பிரைஸ் தான் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ கிடச்சிது, ரீசெண்டாக வந்து கிடச்சிது. ஓகே, இந்த டிடெக்டார் வச்சு தான் அவங்க வந்து டிடெக்ட் பண்ணாங்க. இதுக்கு பேர் லிகோ டிடெக்டார் அப்படின்னு பேர். எஸ் கிளியர்? ஓகே, தென் ஸோ planetary motion next. So planetary motion la vandu stars, galaxies, okay, massive bodies like okay black hole. இப்ப black hole கூட என்னது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எல்லாருமே. Okay, so black holes and their life cycles have okay remained the focus of study for the past few centuries in physics. இப்ப எது வந்து emerging topic ஆ இருக்கு, நமக்கு வந்து எது emerging topic ஆ இருக்கு அப்படினு சொன்னா so study about the black holes, அதோட life cycle, okay, stars பத்தி galaxies பத்தி படிக்கிறது, அதானது emerging topic ஆ நமக்கு இப்ப இருக்கு. ஓகே, இப்ப black hole னா என்னது, black hole வந்து இதானது black hole னு சொல்லுவோம். ஓகே, இந்த black hole க்கு வந்து very high gravitational force இருக்கு, ரொம்ப ரொம்ப high gravitational force. யாருமே இந்த black hole க்கு பக்கத்துல போகவே முடியாது, அந்த அளவுக்கு இதுக்கு gravitational force வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஓகே, எந்த பார்ட்டிகிளோ என்ன பிளானட்டோ என்ன ஆப்ஜெக்ட் வந்து இதுக்கு பக்கத்துல போனாலும் உடனே வந்து அது உள்ள போயிடும், அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பிடிச்சி இது இழுத்துக்கும், அந்த அளவுக்கு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இதுக்கு வந்து ஜாஸ்தி. லைட் கூட இதுல வந்து டிராவல் ஆக முடியாது, லைட் வந்து என்னது அதுதான் ஹையஸ்ட் ஸ்பீட்ல டிராவல் ஆகிற ஒன்று இல்லை. ஸோ இது 3 × 10⁸ மீட்டர் பர் செகண்ட்ல டிராவல் ஆகுது லைட் வேவ்ஸ். ஓகே, அதோட ஸ்பீடில் வேற எதுவுமே டிராவல் ஆகலை. ஓகே, அந்த ஸ்பீடில் மூவ் ஆகிற லைட்டை கூட இது என்ன பண்ணிக்கும் அப்படின்னா அந்த வழியாக போனால் பிடிச்சி அட்ராக்ட் பண்ணிக்கும். ஸோ டஸ்ட் பார்ட்டிகிள்ஸாக இருந்தாலும் சரி, ஓகே, கேலக்சிஸ் ஸ்டார்ஸாக இருந்தாலும் சரி, மீட்டியோஸ் காமெட்ஸ் மீட்டியோரைட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, எது இந்த சைடு கிராஸ் பண்ணாலும் பிளாக் ஹோலை கிராஸ் பண்ணாலும் என்ன பண்ணிடும், பிடிச்சி இழுத்துக்கும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அது வந்து எக்ஸர்ட் பண்ணும். ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த இது பிளாக் ஹோலுக்கு. எஸ் புரியுதா?
So this is called black hole. Okay, now so இது நிறைய வந்து நமக்கு மாடல்ஸ் நமக்கு நிறைய இருக்கு. ஒரு சன்னு ஸ்டாரு அதெல்லாம் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி அந்த பிளானட்ஸோடைய மோஷனை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி அந்த பிளானட்ஸ் வந்து எப்படி ரிவால்வ் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கான நிறைய மாடல் வந்து நமக்கு நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து சொன்னாங்க. ஒவ்வொரு சயின்டிஸ்டா என்னென்ன சொன்னாங்க, ஓகே, எப்படி வந்து பிளானட்ஸோடைய மோஷன் இருக்கு அப்படிங்கிறத அப்சர்வ் பண்ணாங்க. அந்த பிளானட்டரி மோஷன் எப்படி இருக்குங்கிறத சொன்னாங்கிறதுக்கு நிறைய மாடல் இருக்கு. அந்த மாடலை ஒவ்வொரு சயின்டிஸ்டும் சொன்னாங்க. இப்போ யார் யார் என்ன சொன்னாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜியோசென்ட்ரிக் மாடல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அந்த ஜியோசென்ட்ரிக் மாடலை வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொன்னவர் வந்து டாலமி அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் தான் ஜியோசென்ட்ரிக் மாடலை கொடுத்தார். ஓகே, ஸோ கிளாடியஸ் டாலமி அப்படிங்கிறது அவர் பேர். ஓகே, ஜியோசென்ட்ரிக் மாடல் வாஸ் ஓகே given by the scientist Greco-Roman astronomer. So his name is Ptolemy. Okay, so that is Claudius Ptolemy. அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஜியோசென்ட்ரிக் மாடலை பற்றி அவர் சொன்னார். ஜியோசென்ட்ரிக் மாடல்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜியோசென்ட்ரிக் ஜியோனா எர்த்துன்னு அர்த்தம். இதோட மீனிங் என்னது? ஜியோவோட மீனிங் எர்த். ஓகே, அடுத்து சென்ட்ரிக், ஜியோசென்ட்ரிக். சென்ட்ரிக்னா சென்டர். What do you mean by the word centric? Centric means center. ஓகே, ஸோ அப்போ எது சென்டர்? எர்த் இஸ் த சென்டர். ஓகே, இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, கிளாடியஸ் டாலமி என்ன சொல்கிறாருன்னா, எர்த்து தான் வந்து சென்டரில் இருக்குது. ஆல் த அதர் பிளானட்ஸ் ஓகே எல்லாமே எர்த்தை சுற்றி வருது அப்படின்னு வந்து சொன்னார். ஃபஸ்ட்டு பிளானட்டரி மோஷனை எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, எர்த் இஸ் த சென்டர் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ். ஓகே, அந்த எர்த்தை சுற்றி எல்லா பிளானட்ஸும் ஓகே சர்க்குலர் பாத்தில் சுற்றி வருது அப்படிங்கிறத யாரு சொன்னா அப்படின்னா, கிளாடியஸ் டாலமி அப்படிங்கிறவர் சொன்னாரு. இது எர்த் சென்டரா இருக்கிறதுனால இந்த மாடலுக்கு பேரு ஜியோசென்ட்ரிக் மாடல் அப்படின்னு பேர். ஃபர்ஸ்ட் பிளானட்டரி மோஷனை எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அந்த பிளானட்டரி மோஷனை பத்தி டீடைல்டு அப்சர்வேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை பத்தி சொன்னவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொன்னவர் கிளாடியஸ் டாலமி அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட். அந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காரு? எர்த்து வந்து சென்டரில் இருக்குது. எர்த்தை சுற்றி எல்லா பிளானட்ஸும் ஓகே சுற்றி வருது. எர்த்தை தான் எல்லா பிளானட்ஸும் சுற்றி வருது. என்ன ஆர்பிட்டில்? சர்க்குலர் ஆர்பிட்டில் சுற்றி வருது அப்படிங்கிறத சொன்னார். யார்? டாலமி சொன்னார். ஓகே, இந்த டாலமியோட இது அந்த தியரிக்கு பேர் என்ன தியரி? ஜியோசென்ட்ரிக் தியரின்னு பேர். ஓகே, ஸோ ஜியோசென்ட்ரிக் தியரி படி எர்த் இஸ் த சென்டர் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ். எர்த் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் தி சென்டர் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் அண்ட் ஆல் த அதர் செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் okay including the sun, moon and other planets. okay எல்லாமே என்னது? இது all the celestial objects, sun, moon எல்லா பிளானட்ஸும் எர்த்தை சுற்றி வருது அப்படின்னு வந்து இவர் சொன்னார். ஓகே, ஸோ இவருடைய அப்சர்வேஷன் படி ஓகே ஸோ எல்லா பிளானட்டரி மோஷனையும் ஓரளவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சுது. ஸோ ஒரு தியரி வந்து ஒரு பிளானட்டரி மோஷனை பற்றி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த தியரி என்ன பண்ணணும்னா, எல்லா பிளானட்டோடைய மோஷனையும் வந்து கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். சரியா? இவரோட தியரி ஓரளவுக்கு வந்து ஒத்து வந்தது. ஓகே, ஸோ பிளானட்டரி மோஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஓரளவுக்கு ஒத்து வந்தது. ஆனால் எதுக்கெல்லாம் ஃபெயில் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். ஏன் இவரோட தியரி வந்து ஃபெயில் ஆச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் தியரி ஆன் பிளானட்டரி மோஷன் வாஸ் கிவன் பை த சயின்டிஸ்ட் கிளாடியஸ் டாலமி. ஓகே, அவரோட தியரி பேர் என்ன அப்படின்னா ஜியோசென்ட்ரிக் தியரி. ஓகே, ஜியோனா எர்த், சென்ட்ரிக்னா சென்டர். அப்போ ஜியோசென்ட்ரிக்னா எர்த் இஸ் த சென்டர் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ எர்த் வந்து சென்டராக இருக்குது. எல்லா பிளானட்ஸும், கேலக்சிஸோ, ஸ்டார்ஸோ, பிளானட்ஸோ, சன்னோ எல்லாமே எர்த்தை மையமாக வச்சு அதை சுற்றி சர்க்குலர் ஆர்பிட்டில் மூவ் ஆகுது அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் சொன்னவர் யார் அப்படின்னா கிளாடியஸ் டாலமி தான் சொன்னார். எஸ், கிளியர்? ஓகே, ஸோ இதான் என்னது? இவருடைய அப்சர்வேஷன், கிளாடியஸ் டாலமியோட அப்சர்வேஷன். ஸோ இவருடைய அப்சர்வேஷன் படி எல்லாத்தையும் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சது. சன், மூன். ஓகே, ஸோ சன், மூன் அப் டு எ சர்டன் மோஷன் ஆஃப் த சன் அண்ட் மூன் வாஸ் எக்ஸ்பிளைன்டு கிளியர்லி பை ஹிம். பட் மோஷன் ஆஃப் மார்ஸ் அண்ட் ஜூபிட்டர் இதை வந்து இவரோட தியரியை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே முடியல.
சரியா? இவரோட தியரி ஃபெயில் ஆனதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இதான் காரணம். ஸோ வை கிளாடியஸ் டாலமிஸ் தியரி ஃபெயில்டு? ஏன்னா இவருடைய தியரியை வச்சு எதோட மோஷனை சொல்ல முடியல, மார்ஸோட மோஷனையும் ஜூபிட்டரோட மோஷனையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. இப்போ ஒரு தியரி பிளானட்டரி மோஷனை பற்றி சொன்னால் அந்த தியரி எல்லா பிளானட்ஸோட மோஷனையும் பற்றி கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஆனால் இவர் கிளாடியஸ் டாலமியோட தியரி மார்ஸோட மோஷனையும் ஜூபிட்டரோட மோஷனையும் பற்றி கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை. அதனால் இந்த தியரி ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இதுக்கப்புறம் சயின்டிஸ்ட் ஒருத்தர் வந்தார். யார் வந்தார் அப்படின்னு சொன்னால் நெக்ஸ்ட் கிளாடியஸ் டாலமிக்கு அப்புறம் நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிக்கஸ் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் வந்தார். ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் கிளாடியஸ் டாலமி. ஓகே, இவரோட தியரி என்னது? ஜியோசென்ட்ரிக் தியரி. ஸோ ஜியோசென்ட்ரிக் தியரி படி என்னது? வாட் இஸ் ஜியோசென்ட்ரிக் தியரி? ஜியோசென்ட்ரிக் தியரி இஸ் தி தியரி in which earth is the center, all the other planets are revolving around the earth in the circular orbit அப்படினு சொன்னார். என்ன ஆர்பிட் இவர் சொன்னாரு? சர்க்குலர். ஞாபகம் வச்சுக்கோ, சர்க்குலர் ஆர்பிட். எது சென்டர்? எர்த் சென்டர். ஓகே, எல்லா செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸும் இதை சுற்றி வருது. இவரோட தியரி எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல? மார்ஸோடதையும் ஜூபிட்டரோடதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. மோஷனை ப்ராப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. அதனால இவரோட தியரி என்னாச்சு? ஃபெயில் ஆச்சு. நெக்ஸ்ட் ஓகே, இவர் தான் கிளாடியஸ் டாலமி. இவர் தான் ஜியோசென்ட்ரிக் தியரியை கொடுத்தவர். ஓகே, கிளாடியஸ் டாலமி. ஓகே, ஜியோசென்ட்ரிக் தியரியை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவர். நெக்ஸ்ட் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஜியோசென்ட்ரிக் மாடலுக்கு அடுத்தது நமக்கு வந்தது ஓகே, ஸோ ஹீலியோசென்ட்ரிக் தியரி. வாட் இஸ் ஹீலியோசென்ட்ரிக் தியரி? ஓகே, ஹீலியோசென்ட்ரிக் தியரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஹீலியோ அப்படின்னா சன்னு அர்த்தம், சென்ட்ரிக்னா சென்டர்னு அர்த்தம். ஹீலியோசென்ட்ரிக் தியரியில் சன்னு சென்டரில் இருக்கு. ஆல் த அதர் பிளானட்ஸ் ஆர் ரிவால்விங் ரவுண்ட் த சன் இன் தி சர்க்குலர் ஆர்பிட் அப்படின்னு யார் சொன்னா அப்படின்னு சொன்னா நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிக்கஸ் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் சொன்னாரு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்த சயின்டிஸ்ட் பேரு நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிக்கஸ். அந்த சயின்டிஸ்ட் என்ன சொன்னார்னா, ஓகே, ஸோ சென்டர்ல எர்த்து கிடையாது. as said by டாலமி. டாலமி சென்டர்ல எர்த்தை சுற்றி எல்லா பிளானட்ஸும் ரிவால்வ் ஆகுதுன்னு சொன்னாரு. ஆனா சென்டர்ல எர்த் கிடையாது, சென்டர்ல சன்னு தான் இருக்கு. இப்ப சன்னை சுற்றி தான் எல்லா பிளானட்ஸும் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னாரு. யாரு? நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிக்கஸ் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட். ஓகே, ஸோ நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிக்கஸ் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் என்ன சொன்னார்? இவர் தான் நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிக்கஸ். இவர் என்ன சொன்னார்னா, ஓகே, சன் இஸ் தி சென்டர் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ், நாட் எர்த் இஸ் த சென்டர். ஆல் த அதர் பிளானட்ஸ் ஆர் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த சன், ஓகே, இன் தி சர்க்குலர் ஆர்பிட் அப்படிங்கிறத சொன்னாரு. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் தியரி ஓகே, ஜியோசென்ட்ரிக் தியரி. செகண்ட் தியரி என்னது? ஹீலியோசென்ட்ரிக் தியரி. இந்த ஹீலியோசென்ட்ரிக் தியரியில ஹீலியோனா சன், சென்ட்ரிக்னா சென்டர். ஹீலியோசென்ட்ரிக்னா சன் இஸ் த சென்டர். இப்போ சன் இஸ் த சென்டர் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ். ஆல் த அதர் பிளானட்ஸ் ஆர் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த சன் இன் தி சர்க்குலர் ஆர்பிட் அப்படிங்கிறத சொன்னாரு. இதுதான் இது நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிக்கஸ். ஓகே, ஸோ இவரோட தியரி சக்சஸ்ஃபுல்லி எக்ஸ்பிளைன்ட் மோஷன் ஆஃப் ஆல் த செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன்க்ளூடிங் அவர் கிளாடியஸ் டாலமி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாத ஓகே மூன் ஜூபிட்டர், அதை கூட மார்ஸ் ஜூபிட்டர், அதை கூட என்ன பண்ணுச்சு இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சது. இவரால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சது. ஓகே, ஸோ மோஷன் ஆஃப் ஆல் த செலஸ்டியல் பாடிஸ் ஹி வாஸ் ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன். ஓகே, ஸோ இதானது செகண்ட் தியரி இஸ் ஹீலியோசென்ட்ரிக் தியரி given by நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிக்கஸ். ஃபர்ஸ்ட் தியரி ஜியோசென்ட்ரிக் தியரி அல்லது ஜியோசென்ட்ரிக் மாடல் given by கிளாசியஸ் டாலமி. ஓகே, செகண்ட் தியரி என்னது? ஹீலியோசென்ட்ரிக் தியரி. எஸ், ஆர் யூ ஆல் கிளியர்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் இவங்க ரெண்டு பாரு. ஸோ ஆல் த பிளானட்ஸ் ஆர் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த சன். சன்னை சென்டராக வச்சு எல்லா பிளானட்ஸுமே ரிவால்வ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னவர் யார்? நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிக்கஸ் தான் சொன்னார். ஆனால் என்ன சொன்னார்? எல்லாமே சர்க்குலர் ஆர்பிட்டில் மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னார். ஓகே, இதனால சர்க்குலர் ஆர்பிட் தானே. ஸோ சன்னை சுற்றி எல்லா பிளானட்ஸும் சர்க்குலர் ஆர்பிட்டில் மூவ் ஆகுது அப்படின்னு நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிக்கஸ் சொன்னார். எஸ், கிளியர்? ஓகே, ஸோ ஆல் த பிளானட்ஸ் ஆர் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த சன். ஓகே, ஸோ அப்படின்னு சொன்னார். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஓகே கலீலியோ என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னா, he made a systematic study, systematic observation of the planetary motion. so complete planetary motion கலீலியோ அப்சர்வ் பண்ணாரு. அப்சர்வ் பண்ணிட்டு கலீலியோ என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, all the objects or all the celestial bodies are okay moving towards the earth அப்படிங்கறத அவர் சொன்னாரு. so all the celestial bodies are கலீலியோ explained all the celestial bodies are moving towards the earth. earth நோக்கி மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு. அது மாதிரி டைகோ பிரே
அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்டும் என்ன பண்ணாருன்னா இவங்க சொன்னது எல்லாத்தையும் வந்து அப்சர்வ் பண்ணாரு. இவரும் அப்சர்வ் பண்ணி ஹீ மேட ஓகே. ஸோ இது மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் ஃபுல்லாக இவர் வந்து பண்ணாரு டைகோப்ரே. ஸோ டைகோப்ரே டிட் ஆல் தி கால்குலேஷன். இவங்க சொன்ன அப்சர்வேஷனை வந்து வச்சு இவர் வந்து மித்த சயின்டிஸ்ட்லாம் சொன்ன அப்சர்வேஷனை வச்சு இவர் வந்து he did the okay mathematical calculation, all the mathematical calculation he did. Okay, and then so Tycho Brahe recorded எல்லா stellar and planetary position with his naked eye. இவர் மிச்சவங்க சொன்ன மித்த சயின்டிஸ்ட் சொன்ன அப்சர்வேஷனை பேஸ் பண்ணி அவங்க சொன்ன இதை பேஸ் பண்ணி இவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா ஸ்டெல்லார் அண்ட் பிளானட்டரி பொசிஷனை பற்றி சொன்னார். ஓகே, ஸ்டெல்லார்னா ஸ்டாரோட பொசிஷன், பிளானட்டோட பொசிஷன், அதை வந்து என்ன பண்ணார் இவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். எஸ், did you understand? So Tycho Braheங்கிற சயின்டிஸ்டானது ஸ்டெல்லார் அண்ட் பிளானட்டரி பொசிஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. எஸ், ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு சயின்டிஸ்டாக வந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது ஃபைனலாக ஜோஹன்ஸ் கெப்லர் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் தான் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா ஸோ த எர்த் இஸ் நாட் த சென்டர் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ், சன் இஸ் த சென்டர் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் ஆஸ் செட் பை நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிக்கஸ் அப்படிங்கிறத ஃபைனலைஸ் பண்ணாங்க. சன்னு தான் யூனிவர்ஸுக்கு சென்டரில் இருக்குது. ஆல் த அதர் பிளானட்ஸ் ஓகே கேலக்சிஸோ பிளானட்ஸோ ஓகே ஸோ மூனோ எல்லாமே என்ன ஆகுது அப்படின்னா சன்னை சுற்றி தான் வருது அப்படிங்கிறத சொன்னாங்க. ஆனால் ஒரே ஒரு மாடிஃபிகேஷன் மட்டும் ஜோஹன்ஸ் கெப்லர் பண்ணாரு. அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஓகே ஆல் த பிளானட்ஸ் ஆர் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த சன் நாட் இன் சர்க்குலர் ஆர்பிட் பட் இன் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் அப்படிங்கிறத சொன்னாரு. சரியா, எல்லா பிளானட்ஸும் சர்க்குலர் ஆர்பிட்ல மூவ் ஆகல, தே ஆர் மூவிங் இன் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் அரவுண்ட் த சன். இதான் சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடி ஆஃப் பிளானட்டரி இது மோஷன். ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க ஸ்டைலில் ஓகே மோஷன் ஆஃப் த பிளானட்ஸை அப்சர்வ் பண்ணி அவங்கவுங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு தியரியை வந்து கொடுத்தாங்க. அந்த தியரியை லேட்டராக என்னாச்சு அனலைஸ் பண்ணி தியரி வந்து மாறியாச்சு. இப்போ ஃபைனல் தியரி என்னதுன்னா ஜோஹன்ஸ் கெப்லர் என்ன சொல்கிறாரு அதுதான் வந்து ஃபைனல் தியரியா ஓகே எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. அந்த தியரி படி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சன்னு வந்து சென்டர் நோ டவுட் ஆஸ் நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிக்கஸ் செட். ஆனால் நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிக்கஸும் டாலமியும் சொன்ன மாதிரி எல்லா பிளானட்ஸும் ஓகே சர்க்குலர் ஆர்பிட்டில் மூவ் ஆகலை, ஆனால் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டில் மூவ் ஆகுது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது வந்து ஜோஹன்ஸ் கெப்லர் தான். சரியா, அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஆல் த பிளானட்ஸ் ஆர் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த சன் ஓகே இன் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் நாட் இன் சர்க்குலர் ஆர்பிட் அப்படின்னு வந்து ஜோஹன்ஸ் கெப்லர் வந்து சொன்னார். எஸ், ஓகே. ஸோ நவ் கெப்லர் வந்து பிளானட்டரி மோஷனை திருப்பி அனலைஸ் பண்ணி ஹீ கேவ் தி எம்பிரிக்கல் லாஸ் 3 லாஸை வந்து அவர் கொடுத்தாரு. அந்த லாஸ் தானது கெப்லர்ஸ் லாஸ் ஆஃப் பிளானட்டரி மோஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ ஒவ்வொருத்தராக அப்சர்வேஷன் பண்ணி ஃபைனலைஸ் பண்ணது வந்து கெப்லர் லா. சரியா, ஃபஸ்ட்டு டாலமி தான் அப்சர்வ் பண்ணார். அவரோட தியரி ஜியோசென்ட்ரிக் தியரியை கொடுத்தாரு. செகண்ட் வந்து நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிக்கஸ் அவர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி அவர் வந்து ஹீலியோசென்ட்ரிக் தியரியை கொடுத்தாரு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒவ்வொரு சயின்டிஸ்ட்டாக அந்த மாதிரி அப்சர்வ் பண்ணி ஃபைனலாக வந்து ஜோஹன்ஸ் கெப்லர் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா ஓகே சன் இஸ் தி சென்டர் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் அண்ட் ஆல் த அதர் பிளானட்ஸ் ஆர் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த சன் இன் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் அப்படிங்கிறத சொன்னார். Yes, so this theory was accepted by all and he gave 3 laws and those 3 laws are called Kepler's laws of planetary motion. புரியுதா? இப்போ நம்ம கெப்லர்ஸ் லாஸ் பார்க்கணும். ஸோ வாட் ஆர் த 3 laws? ஸோ he gave 3 laws. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லா என்ன? all the planets, each planet is revolving around the sun with sun as one of its focus. இதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா. சரியா, ஸோ ஆல் த பிளானட்ஸ் ஆர் எல்லா பிளானட்டுமே சன்னை சுற்றி எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டில் மூவ் ஆகுது. சர்க்குலர் ஆர்பிட் கிடையாது, எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டில் மூவ் ஆகுது. எதை வச்சு சென்டராக வச்சு வித் சன் ஆஸ் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் ஃபோசை. ஓகே, ஸோ ஈச் பிளானட் மூவ்ஸ் அரவுண்ட் த சன் ஓகே இன் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் வித் சன் ஆஸ் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் ஃபோசை. ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ஃபர்ஸ்ட் லா. வாட் இஸ் கெப்லர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா? ஈச் பிளானட் மூவ்ஸ் அரவுண்ட் த சன் in an elliptical orbit with the sun as one of its focus. சன்னை வந்து ஃபோக்கஸை வச்சு எல்லா பிளானட்ஸும் சன்னை சுற்றி எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டில் ரிவால்வ் ஆகுது அப்படிங்கிறத கெப்லர் வந்து சொன்னார். Are you all clear? Okay, now so இதானது ஃபர்ஸ்ட் லா. Okay, so this is focus 1.
ஃபோக்கஸ் 1 சன்னோட பொசிஷன், இது வந்து ஃபோக்கஸ் 2. ஏன்னா எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்க்கு வந்து சென்டர் அப்படிங்கிறது கிடையாது இல்லை. ஓகே, எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்ல சர்க்குலர் ஆர்பிட்னா சென்டர் இருக்கு, எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்ல வந்து பர்டிகுலர் சென்டர் கிடையாது. இது வந்து ஃபோக்கஸ் 1, இது வந்து ஃபோக்கஸ் 2 அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ ஆல் த பிளானட்ஸ் ஆர் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த சன். ஓகே, ஸோ வித் இன் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட், எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்ல மூவ் ஆகுது. இந்த ஆர்பிட் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் தானே. ஓகே, இந்த ஆர்பிட்ல சன்னை சுத்தி மூவ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி sun. Okay, so this is the sun. Okay, sunna சுத்தி elliptical orbitல வந்து மூவ் ஆகுது. Okay, sunna ஃபோக்கஸா வச்சு. Okay, yes, this is called first law. What is Kepler's first law? Each planet is revolving around the sun in an elliptical orbit with sun as one of its foci. Okay, so this is called, okay, Kepler's first law. Okay, now so the closest point, இதுல வந்து ரெண்டு சன் வந்து எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்ல சுத்தி வரும்போது நமக்கு closest point farthest point ன்னு இருக்கு. ஓகே, இதான் என்னது சன் நமக்கு. ஓகே, so this is sun, so this is planet. இந்த ப்ளூ கலர் இருக்கிறதா என்னது planet நமக்கு. இந்த ப்ளூ கலர்ல சுத்தி வர்றது என்னது planet நமக்கு. ஓகே, so the blue color object is planet, so this is planet. ஓகே, இது வந்து sun. ஓகே, சன்னை சுற்றி இந்த பிளானட் வந்து சுற்றி வருது. இப்போ சன்னை சுற்றி இந்த இடத்துல இந்த ப்ளூ கலர் ஆப்ஜெக்ட் வரும்போது சன்னுக்கு க்ளோஸராக இருக்கு. ஓகே, சன்னுக்கு பக்கத்தில் இருக்கு. சப்போஸ் இந்த இடத்துல அந்த பிளானட் வரும்போது சன்னுக்கு ஃபாராக இருக்கு, தள்ளி இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த க்ளோசஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு பேர் பெரிலியான் அப்படின்னு பேர். தி ஃபார்தஸ்ட் பாயிண்ட் பேர் அப்ஹீலியான் அப்படின்னு பேர். ஓகே, வென் த சன் த பிளானட் இஸ் கம்மிங் நியரர் டு சன், சன்னுக்கு பக்கத்தில் வந்தால் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் பெரிஹீலியான் அப்படின்னு பேர். இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் அப்ஹீலியான் அப்படின்னு பேர். Okay, so when the planet is coming nearer to the sun, பக்கத்துல வரது closest point of approach towards the sun is called perihelion. Okay, the farthest point of the planet, okay, so from the sun is called aphelion. இதான் the two positions of the planet. Okay, so இந்த பாயிண்ட்டை பெரிஹீலியான் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம், இந்த பொசிஷனை அப்ஹீலியான் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இது வந்து அப்ஹீலியான், ஸோ திஸ் பொசிஷன் இஸ் கால்டு பெரிஹீலியான். இது வந்து ஃபோக்கஸ் 1. This is sun, this is focus 1. And then we say x-axis as the major axis and y-axis as the minor axis. Generally, x-axis a major axis அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், represented by the letter A, and y-axis வந்து minor axis ன்னு சொல்லுவோம், அது represented by the letter small b. Okay, so major axis வந்து A, minor axis வந்து B. So A is called as major axis. எது major axis ன்னு சொல்லுவோம்? நம்ம x-axis a major axis சொல்லுவோம். B is called minor axis. இதை நம்ம எதை சொல்லுவோம்னா y-axis தான் நம்ம minor axis அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சரியா? ஸோ ஓகே, ஸோ நவ் இது பிளானட் வந்து எதை சுற்றி வருது? சன்னை சுற்றி வருது. அப்படி சன்னை சுற்றி வரும்போது சன்னுக்கு க்ளோஸாக வந்தால் அந்த பொசிஷனை பெரிஹீலியான் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சன்னை விட்டு தள்ளி போகும்போது அதை அப்ஹீலியான்னு சொல்கிறோம். த ஃபார்தஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் அப்ரோச் ஆஃப் த பிளானட் இஸ் கால்ட் அப்ஹீலியான். த க்ளோசஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் கால்டு பெரிஹீலியான். ஏ இஸ் கால்டு மேஜர் ஆக்சிஸ் அண்ட் பி இஸ் கால்டு மைனர் ஆக்சிஸ். ஸோ மேஜர் axis na A, x axis, minor axis na B, that is called y axis. Clear? Okay, now what is major axis and what is minor axis? Yes, clear? Now so Kepler வந்து இதை வந்து ஃபுல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு கடைசியில் என்ன சொல்றாரு? ஆக்சுவல் பிளானட் மோஷன் இஸ் எலிப்டிக்கல்னு சொல்றாரு. ஸோ மோஷன் ஆஃப் த பிளானட் அரவுண்ட் தி சன் இஸ் எலிப்டிக்கல் அப்படிங்கிறத இவர் வந்து கெப்லர் வந்து சொன்னாரு. ஸோ வாட் இஸ் தி கெப்லர்ஸ் லா? ஸோ கெப்லர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா இஸ் ஈச் பிளானட் revolves around the sun with sun as one of its focus அப்படிங்கறத சொன்னாரு. so when the sun is when the planet is approaching the sun, சன்னுக்கு பக்கத்துல planet வந்தா அந்த பொசிஷனை பெரிஹீலியான் அப்படின்னு சொல்றாரு. சன்னை விட்டு தள்ளி அந்த planet போனா அந்த பொசிஷனை அப்ஹீலியான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா மேஜர் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஒய் ஆக்சிஸ் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா மைனர் ஆக்சிஸ் சொல்றோம். மேஜர் ஆக்சிஸ் இஸ் ரெப்ரசன்ட் by the letter small a and minor axis is represented by the letter small b. Hope you all understood this. Okay, then so second law. So what is second law? Second law says that radial vector. Okay, radial vector. What do you mean by radial vector? Line which is joining the sun and the planet. சன்னையும் பிளானட்டையும் ஜாயின் பண்ற லைன் பேர் என்னது? ரேடியல் வெக்டார். இப்போ இங்க வந்து சன் இருக்கு. ஓகே,
Okay, this is sun, so this is the planet. So the planet is revolving around the sun in elliptical orbit. So this is planet. So the line which joins the sun and the planet, in the line adha நம்ம என்ன சொல்றோம், radial vector அப்படினு சொல்றோம். This is called radial vector. So the line joining the sun and the planet is called radial vector. And the radial vector sweeps equal area in equal interval of time. That's second law. So what is Kepler's second law? Radial vector sweeps equal area in equal interval of time. So that is called, okay, second law. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? Suppose இந்த planet வந்து இந்த பொசிஷன்ல வருதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. So சன்னுக்கு பக்கத்துல planet வந்து வருதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. அந்த பொசிஷன் பேர் என்னது? பெரிஹீலியான்னு பேரு. அந்த பொசிஷன்ல பக்கத்துல வரும்போது எப்படி வந்து மூவ் ஆகும், farthest-ஆ இருக்கும்போது எப்படி மூவ் ஆகும், அந்த planet வந்து எப்படி மூவ் ஆகும். ஓகே, சோ இப்போ இந்த ஏரியா, ஓகே, இந்த ஏரியா இருக்குல்ல, சோ இந்த ஏரியா, so this area and this area will be equal. So this part, this area and this area is equal. இதானது radial vector. Radial vector is the line joining sun and the planet. So radial vector sweeps, that is produces equal area in equal interval of time. அப்ப இதுல இருந்து இங்க மூவ் ஆற டைமும், ஓகே, இங்க இருந்து இங்க மூவ் ஆற டைமும் ஈக்குவல். ஓகே, அந்த ஏரியாவும் ஈக்குவல், டைமும் ஈக்குவல். That is this area, that is delta A equal to this area delta A. இந்த ஏரியாவும் ஈக்குவல், இந்த டைம் இங்க இருந்து இங்க மூவ் ஆற டைம், that is delta T. ஓகே, சோ இங்க இருந்து இங்க மூவ் ஆற டைம் வந்து delta T. So this time delta T and this time delta T. அப்ப இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட்க்கு மூவ் ஆற டைம் அதுவும் வந்து சேம். So radial vector sweeps equal area in equal interval of time. அப்ப இந்த லைன்ல இருந்து இந்த லைனுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும்போது எவ்வளவு ஏரியா எவ்வளவு டைத்துல கவர் ஆகுமோ அதே ஏரியா தான் இங்க இருந்து இங்க ஷிஃப்ட் ஆகிறதுக்கும் ஆகும் அதே டயத்துல. ஓகே, சோ இப்போ 5 செகண்ட்ஸ்ல இந்த ஏரியா ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதே 5 செகண்ட்ஸ்ல தான் இந்த ஏரியாவும் ஃபார்ம் ஆகும். அப்ப ரேடியல் வெக்டார் ஸ்வீப்ஸ் ஈக்குவல் ஏரியா இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் அப்படிங்கறத யார் சொன்னா, செகண்ட் லால கெப்லர் வந்து சொல்றாரு. So what is second law? So radial vector sweeps equal area in equal interval of time. That is line joining the sun and the planet sweeps equal area in equal interval of time. So that is Kepler's second law. Did you understand? So in the area la white shaded portion எல்லாம் ஏரியா, அந்த ஏரியாவும் அந்த டைமும் வந்து ஈக்குவலா இருக்கும், அந்த ஏரியா கவர் பண்ற டைம் வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். Yes, clear? Okay, so this is second law. Okay, par in the area par, ஓகே, ஒன் டே டிராவல் எடுத்துட்டு இந்த ஏரியாவை கவர் பண்ணுது. அதே ஒன் டேல தான் இந்த ஏரியாவையும் கவர் பண்ணும். இந்த ஏரியாவும் ஈக்குவலா இருக்கும். ஸோ ரேடியல் வெக்டார் ஸ்வீப்ஸ் ஈக்குவல் ஏரியா இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு கெப்லர்ஸ் செகண்ட் லா. ஸோ இப்போ இந்த ஏரியா கவர் பண்றதுக்கு ஒன் டே எடுத்தா இந்த ஏரியா கவர் பண்றதுக்கும் ஒன் டே ஆகும். ஓகே, சோ அப்படி கவர் பண்றதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஒன் டே ஆகணும்னா என்ன ஆகணும்னா அந்த ஸ்பீட் ஆஃப் த பிளானட் வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகணும். ஓகே, சோ இங்க உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மி, இந்த டிஸ்டன்ஸ், ஆனா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து கூட, நமக்கு பார்த்தாலே தெரியுதுல்ல. ஓகே, இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மி, இந்த கம்மியான டிஸ்டன்ஸையும் இந்த கூட டிஸ்டன்ஸையும் இந்த டிஸ்டன்ஸையும் நமக்கு என்ன ஆகணும், ஒரே சமயத்துல வந்து கவர் பண்ணணும். அப்படி கவர் பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல பிளானட் வந்து ஸ்லோவா மூவ் ஆகணும், இந்த இடத்துல பிளானட் வந்து ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகணும். அப்பதான் நிறைய டிஸ்டன்ஸை அதே டயத்தில் கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகணும். இப்போ நான் வந்து இங்கே கேவி குப்பத்துலேருந்து ஸ்கூலுக்கு வரத்துக்கும் வடுகந்தாங்கல்லேருந்து ஸ்கூலுக்கு வரத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல. இப்போ நான் கேவி குப்பத்துலேருந்து யாரோ ஒருத்தர் ஸ்கூலுக்கு வராங்க, ஓகே, வடுகந்தாங்கல்லேருந்து நான் வரேன்னு வச்சுக்கோ. அப்போ என்னது, நானும் வந்து ஒரே சமயத்தில் ஓகே ஸ்கூலை ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வரணும். ஓகே, ஸோ அது டபுள் த டிஸ்டன்ஸ், அது கேவி குப்பத்துலேருந்து டபுள் த டிஸ்டன்ஸ், சரியா, ஸ்கூல்லேருந்து டபுள் த டிஸ்டன்ஸ். ஸோ கேவி குப்பத்துக்கும் ஸ்கூலுக்கும் வந்து 5 மினிட்ஸ் ட்ராவல்னா வடுகந்தாக்கலுக்கும் ஸ்கூலுக்கு வந்து 10 மினிட்ஸ் ட்ராவல். அப்போ என்ன செய்யணும், நான் வந்து செம ஃபாஸ்ட்டாக வந்தால் தான் என்ன பண்ண முடியும், ஸ்கூல் அதே டயத்துக்கு நம்ம ரீச் பண்ண முடியும். அப்ப லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸை அதே டயத்துல கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகணும் இல்ல. சோ அப்ப ஸ்பீடு, இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸ், இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மி டிஸ்டன்ஸ். ஆனா ரெண்டு டிஸ்டன்ஸையும் ஒரே டயத்துல கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா பக்கத்துல பிளானட்டுக்கு பக்கத்துல, அதாவது சன்னுக்கு பக்கத்துல உள்ள பிளானட் வந்து ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகணும், சன்னை விட தள்ளி இருக்கிற இடத்துல ஸ்லோவா மூவ் ஆகணும். ஸோ த பிளானட் வந்து இங்கே ஸ்லோவாகவும் இங்கே ஃபாஸ்டாகவும்
மூவ் ஆகும். அப்போ தான் என்ன பண்ண முடியும், ரேடியல் வெக்டார் கேன் ஸ்வீப் ஈக்குவல் ஏரியா இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம்ஸ். திஸ் இஸ் செகண்ட் லா. Did you understand? Okay, சன்னுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பொசிஷனில் பிளானட் எப்படி மூவ் ஆகுது, ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகுது. சன்னுக்கு தள்ளி உள்ள பொசிஷனில், தட் இஸ் அப்ஹீலியான் பொசிஷனில் பிளானட் வந்து ஸ்லோவாக மூவ் ஆகும். பெரிஹீலியானில் வந்து பிளானட் ஃபாஸ்ட்டாகவும், அப்ஹீலியானில் பிளானட் வந்து ஸ்லோவாகவும் மூவ் ஆகும். இன் ஆர்டர் டு கவர் அன்ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம். டிஸ்டன்ஸ் அன்ஈக்குவல், பட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டைம் வந்து ஈக்குவல். ஸோ இன் ஆர்டர் டு கவர் அன்ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம், த பிளானட் speed is adjusted. In perihelion position, the planet moves faster. In aphelion position, the planet moves slower. Yes, can you follow? Okay, so this is called the second law. Okay, did you all understand? Then next one, third law. So what is third law? Okay, third law is the square of the time period or orbital time period of the planet around the sun. What is T called? Tங்கிறது ஸ்கொயர் ஆஃப் டைம் பீரியட். எதுக்கான டைம் பீரியட்? பிளானட் வந்து சன்னை சுற்றி வரத்துக்கான டைம், ஒரு தடவை சுற்றி வரத்துக்கான டைம். ஸ்கொயர் ஆஃப் தி டைம் பீரியட் ஆஃப் தி பிளானட் அரவுண்ட் த சன் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு கியூப் ஆஃப், okay, so cube of semi major axis of the ellipse. What is A called? Aங்கிறது major axis, semi major axis. So semi major axis of the ellipse. Okay, so square of, okay, time period of revolution of the planet. இதை எப்படி சொல்வ? T square, square of time period of revolution of the planet around the sun is directly proportional to cube of semi major axis of the, okay, ellipse. Okay, so that is called third law. So what is third law? Define again. Square of time period of the planet around the sun is directly proportional to the cube of semi major axis. ஏங்கிறது semi major axis. So cube of semi major axis. A cube இருக்கு, அப்ப cube of semi major axis. Okay, T squareங்கிறது என்னது? Square of time period. Time period of revolution. எதோட time period? Planet. எதை சுத்தி வருது? சன்னை சுத்தி வருது. So square of time period of revolution of the planet around the sun. என்ன ஆர்பிட்ல? elliptical orbitல is directly proportional to cube of semi major axis of the ellipse. So this is third law. Okay, இப்போ இந்த t ஸ்கொயர் a கியூப் டினாமினேட்டர்ல கொண்டு வந்துடலாமா? ஓகே, ஸோ a ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டியை ரிமூவ் பண்ண நம்ம என்ன செய்யணும்? ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். அப்போ t ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு a கியூப் இன்டூ கான்ஸ்டன்ட். ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டியை ரிமூவ் பண்ணணும்னா நம்ம கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும், ஈக்குவல் சைன் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட். இப்போ a கியூப் இந்த சைடு கொண்டு வந்துரு, அப்போ t ஸ்கொயர் பை a கியூப் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் கிடைக்கும். எஸ் கிளியர்? ஸோ t இஸ் கால்டு டைம் பீரியட் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் ஆஃப் த பிளானட் அண்ட் a இஸ் கால்டு செமி மேஜர் ஆக்சிஸ். Are you all clear? So what is Kepler's third law? So Kepler's third law says that the square of time period of revolution of the planet around the sun is directly proportional to cube of, okay, so that is semi major axis of the planet அல்லது mean distance between the sun and the planet கூட சொல்லலாம். என்ன சொல்லலாம்? mean distance between the sun and the planet or semi major axis of the planet அப்படின்னு சொல்லலாம். So square of time period of revolution of the planet is directly proportional to cube of semi major axis of the planet. Okay, so of that is ellipse. Okay, that is called Kepler's third law. Okay, so this is called Kepler's third law. இப்போ Kepler's third lawக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். இது வந்து பிளானட் மெர்க்குரி, வீனஸ், மார்ஸ், ஜூபிட்டர் அண்ட் சாட்டர்ன், இவ்வளோ பிளானட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, நமக்கு டைம் பீரியட் டி வந்து கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டி எவ்வளவு? டைம் பீரியட் டி, ஓகே, இன், ஓகே, டைம் திஸ் இஸ் டைம் பீரியட் டி. ஸோ டைம் பீரியட் டி எவ்வளவு? 0.24 இயர், 0.62 for Venus, and for Mars it is 1.88, for Jupiter it is 11.9, and then for Saturn it is 29.5. இதானது டைம் பீரியட் வந்து calculated time period. Then okay, ஏங்கிறது என்னது? semi major axis of the ellipse. So a எவ்வளோ calculate பண்ணியிருக்காங்க? 0.39 and 0.72 for Venus. For Mars it is 1.52. Okay, and for Jupiter it is 5.20, and then for Saturn it is 9.54. இப்போ t square calculate பண்ணு. t square is equal to 0.06 and 0.39. இதை எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணி போட்டிருக்கு 3.53 and 11.9 is 142. Okay, so then 29.5 is 870 approximately squared. அடுத்து a cube.
இதை a cube வந்து கண்டுபிடிச்சா இந்த ஆன்சர் கிடைக்குது. ஓகே, நம்ம இந்த ரெண்டையும் t square by a cube ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணா எல்லா பிளானட்டுக்குமே ஆன்சர் வந்து ஒரே ஆன்சராக வரும். t square by a cube வேல்யூ வில் பி ஆல்வேஸ் த சேம். t square வேற a cube வேற. ஆனா t square by a cube இப்போ டிவைட் பண்ணி போட்டினா எல்லா பிளானட்டுக்குமே எப்படி இருக்கும்? சேமா தான் இருக்கும் ஆன்சர். ஸோ கான்ஸ்டன்ட். ஸோ t square by a cube will be constant. Yes, clear? Okay, so இப்போ வந்து this is Kepler's third law. This is proving Kepler's third law. Okay, so என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க? ஒரு பிளானட், ஒவ்வொரு பிளானட்டுக்கும் டைம் பீரியட், தட் இஸ் பிளானட் வந்து சன்னை ஒரு தடவை சுற்றி வரதுக்கான டைம். இதெல்லாம் என்னது? ஒவ்வொரு பிளானட்டும், தட் இஸ் மெர்க்குரி சன்னை ஒரு தடவை சுற்றி வரதுக்கான டைம் 0.24 இயர். அதே மாதிரி வீனஸ் சன்னை ஒரு தடவை சுற்றி வரதுக்கான டைம் அது வந்து 0.62. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிளானட்டும் சன்னை வந்து ஒரு தடவை சுற்றி வரதுக்கான டைம் பீரியட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? அது மாதிரி ஏங்கிறது என்னன்னா செமி மேஜர் ஆக்சிஸ். ஓகே, ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் பாதி செமி மேஜர் ஆக்சிஸ் ஆஃப் த எலிப்ஸ். ஒவ்வொரு பிளானட்டுக்கும், மெர்க்குரியோட பிளானட்டுக்கு செமி மேஜர் ஆக்சிஸ் எவ்வளவு? அந்த மாதிரி வீனஸ், மார்ஸ், ஜூபிட்டர் அண்ட் தென் சாட்டர்ன் ஒவ்வொரு பிளானட்டுக்கும் செமி மேஜர் ஆக்சிஸோட வேல்யூ இது கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ டி ஸ்கொயர் கண்டுபிடி, ஏ கியூப் கண்டுபிடி. இந்த டி ஸ்கொயரையும் ஏ கியூபையும் டிவைட் பண்ணால் irrespective ஆஃப் த பிளானட், அது எந்த பிளானட்டாக இருக்கட்டும், ஓகே, ஸோ மெர்க்குரியாக இருக்கட்டும், வீனஸாக இருக்கட்டும், ஓகே, மார்ஸ், ஜூபிட்டர், சாட்டர்ன் எது வேணாலும் இருக்கட்டும், ஆனால் டி ஸ்கொயர் பை ஏ கியூப் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சினா எல்லா பிளானட்டுக்குமே கான்ஸ்டன்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த டி ஸ்கொயர் பை ஏ கியூப் வேல்யூ கடைசியில் கால்குலேட் பண்ணினா அந்த வேல்யூ வில் ரிமைன் த சேம். ஸோ தட் இஸ் ப்ரூவிங் தி தேர்ட் லா, கெப்லர்ஸ் தேர்ட் லா. Is clear? So what is Kepler's third law? So Kepler's third law says that square of the orbital period, nothing but a period of revolution of the planet around the sun, is directly proportional to cube of semi major axis, okay, of the ellipse. That is Kepler's third law. Is clear? So அப்போ கெப்லர் வந்து பிளானட்டரி மோஷனை அப்சர்வ் பண்ணிட்டு நமக்கு 3 எம்பிரிக்கல் லாஸ் வந்து கொடுத்துருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் லா என்னது? ஈச் பிளானட் revolves around the sun in elliptical orbit with sun as one of its focus. இதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா. சன்னை வந்து ஃபோக்கஸாக வச்சு எல்லா பிளானட்டும் சன்னை சுற்றி எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டில் மூவ் ஆகியிருக்கு. இதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா. ஓகே, செகண்ட் லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால், செகண்ட் லா என்னது? கெப்லர் செகண்ட் லா சேஸ் தட். வாட் இஸ் த கெப்லர் செகண்ட் லா? ரேடியல் வெக்டார் sweeps equal area in equal interval of time. அதானது செகண்ட் லா. Okay, third law என்னது? Third law says that, okay, square of the orbital period of a planet around the, okay, sun, that is square of time period of revolution of the planet around the sun is directly proportional to cube of semi major axis of the ellipse. இதானது third law சொல்லுது. So third lawக்கு proof, எல்லா லாக்கும் வந்து proof சொல்லியாச்சு. Okay, yes, so this is Kepler's 3 laws. Okay, so இந்த கெப்லர் இப்போ எல்லா சயின்டிஸ்டும் பிளானட்டரி மோஷனை வந்து கம்ப்ளீட்டாக அப்சர்வ் பண்ணிட்டாங்க. சரியா? அப்சர்வ் பண்ணி, ஓகே, ஸோ என்னென்னலாம் சொன்னாங்க முதல்ல? ஃபஸ்ட்டு வந்து யார் சொன்னா? டாலமிங்கிற சயின்டிஸ்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்தார். அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, எர்த்து தான் சென்டரில் இருக்குது, எர்த்தை சுற்றி எல்லா பிளானட்ஸும் எல்லா செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸும், தட் இஸ் கேலக்ஸி ஆகட்டும், ஓகே, ஸ்டார்ஸ் ஆகட்டும், ஓகே, சன்னு, மூணு, எதுவானாலும் எல்லா பிளானட்ஸும் எர்த்தை சென்டராக வச்சு எர்த்தை சுற்றி வருது அப்படின்னு டாலமி சொன்னார். அதுவும் சர்க்குலர் ஆர்பிட்டில் மூவ் ஆகுதுன்னு சொன்னார். செகண்ட் யார் வந்தார்னா நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிக்கஸ் வந்தார். அவர் என்ன சொன்னார்னா, எர்த்து வந்து சென்டர் கிடையாது, சன்னு தான் சென்டரில் இருக்குது, சன்னை சுற்றி எல்லா பிளானட்ஸும் சர்க்குலர் ஆர்பிட்டில் மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிக்கஸ் சொல்கிறாரு. நெக்ஸ்ட் லேட்டராக வந்து யார் வந்தா அப்படின்னு சொன்னால், தேர்டாக வந்து நமக்கு கெப்லர் வந்தார். கெப்லர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஓகே, சன்னை சுற்றி தான் எல்லா பிளானட்ஸும் ரிவால்வ் ஆகுது, ஆனால் இது சர்க்குலர் ஆர்பிட்டில் மூவ் ஆகலை. யார் சொன்ன மாதிரி? இது நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிக்கஸ் சொன்ன மாதிரி, டாலமி சொன்ன மாதிரி சர்க்குலர் ஆர்பிட் கிடையாது, ஆர்பிட் வந்து எலிப்டிக்கல் அப்படிங்கிறத சொன்னார். சரியா? கெப்லர் வந்து 3 லாஸ் கொடுத்தாரு பிளானட்டரி மோஷனை வச்சு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லா என்னது? ஈச் பிளானட் ரிவால்வ்ஸ் அரவுண்ட் த சன் வித் த சன் ஆஸ் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் ஃபோக்கை. ஓகே, ஸோ செகண்ட் லா என்னது? ஓகே, செகண்ட் லா வந்து ரேடியல் வெக்டார் ஸ்வீப்ஸ் ஈக்குவல் ஏரியா இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம். ஓகே, தேர்ட் லா என்னது? தேர்ட் லா வந்து ஸ்கொயர் ஆஃப் தி பீரியட் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் ஆஃப் த பிளானட் அரவுண்ட் த சன் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு கியூப் ஆஃப் தி செமி மேஜர் ஆக்சிஸ்.
ஓகே, இதெல்லாம் வந்து யார் சொன்னால் எல்லா சயின்டிஸ்ட்டும் ஒவ்வொருத்தராக சொன்னாங்க. ஃபைனலாக வந்து இது எல்லாம் சொன்னால் கூட எது வந்து எல்லா பிளானட்ஸையும் ஹோல்டு பண்ணுது அப்படிங்கிறத யாருமே சொல்லலை. ஓகே, ஸோ இது எல்லாத்தையும் கொடுத்தாங்க. கடைசியில் எந்த பிளானட்ஸ் வந்து சன்னை சென்டராக வச்சு சுற்றி வரத்துக்கு காரணம் என்ன, எது ரீசன், ஓகே, எது வந்து எல்லா பிளானட்ஸையும் சன் ஹோல்டு பண்ணுது அப்படிங்கிறத யாருமே சொல்லலை. அதை சொன்னவர் வந்து நியூட்டன். ஸோ நியூட்டன் தான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாரு, கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறத புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, இந்த எல்லா பிளானட்ஸும் சன்னை சுற்றி வரணும் அப்படின்னா சன்னு வந்து எல்லா பிளானட் மேலேயும் ஒரு ஃபோர்ஸை எக்ஸர்ட் பண்ணணும். சன்னு எல்லா பிளானட்ஸையும் ஹோல்டு பண்ணணும். ஏன் எல்லா பிளானட்ஸும் சன்னுக்குள்ளே வந்து விழலை, சன்னுக்குள்ளே விழாமல் சன்னை சுற்றி கரெக்டாக எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டில் சுற்றி வருது அப்படிங்கிறதுக்கான ரீசனை இதுவரைக்கும் யாருமே சொல்லலை. யார் ஃபைனலாக சொன்னா அப்படின்னா, ஓகே, ஸோ இவ்வளோ பிளானட்டரி மோஷன் லாஸ்லாம் கொடுத்த கெப்லர் கூட அதை பற்றி பேசலை. யார் அதை பற்றி சொன்னா அப்படின்னு சொன்னால் நியூட்டன் தான் சொல்கிறாரு. ஓகே, ஸோ லேட்டர் நியூட்டன்ஸ் law of gravitation was developed by the scientist Newton. Okay, so even though Kepler's laws were able to explain the complete planetary motion, full planetary motion Kepler வந்து ஃபுல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா கூட அவர் என்ன சொல்லலை, he failed to explain the forces responsible for it. ஓகே, எந்த ஃபோர்ஸ்னால, ஃபோர்ஸ் வந்து அதாவது எதனால எல்லா பிளானட்ஸும் சன்னை சுற்றி வருது அப்படிங்கிறத அவர் சொல்லவே இல்லை. அதுக்கான ரீசன் வந்து ஃபோர்ஸ். அந்த ஃபோர்ஸை பற்றி யார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா அப்படின்னா, ஸோ கெப்லரோட வியூ, கலிலியோ வியூ, எல்லாத்தோட வியூவையும் ஐசக் நியூட்டன் தான் அப்சர்வ் பண்ணி அண்ட் ஹீ டெடியூஸ்ட் தி லா ஆஃப் கிராவிடேஷன். ஃபைனலாக என்ன சொல்கிறாரு, நியூட்டன் தான் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் லா ஆஃப் கிராவிடேஷனை டெடியூஸ் பண்ணாரு. சரியா? ஸோ எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னா, ஸோ ஃபோர்ஸ் தான். என்ன ஃபோர்ஸு, பிளானட்ஸுக்கும் சன்னுக்கும் நடுவில் உள்ள ஃபோர்ஸஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி பிளானட்டரி மோஷன் அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷனுக்கு வந்தவர் யார் அப்படின்னு சொன்னால், ஓகே, நமக்கு ஐசக் நியூட்டன் தான் சொன்னார். ஓகே, ஸோ இவர் தான் என்னது, ஐசக் நியூட்டன். ஐசக் நியூட்டன் தான் என்ன சொல்கிறாரு, ஸோ லா ஆஃப் கிராவிடேஷனை எதை வச்சு கண்டுபிடிச்சாரு, ஸோ ஆப்பிள் ஃபாலை வச்சு தான் அவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு. மரத்துலேருந்து ஆப்பிள் வந்து விழும்போது கீழே தான் விழுது, ஆப்பிள் வந்து மேலே போகலை இல்லை. ஸோ ஏன் ஆப்பிள் வந்து மேலே போகலை, ஏன் ஆப்பிள் கீழே வருது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு அவர் அனலைஸ் பண்ணார். ஓகே, ஸோ அந்த அனாலிசிஸோட பேசிஸை வச்சு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, பிளானட்டரி மோஷனுக்கும் இதுதான் காரணமாக இருக்கணும். அதாவது பிளானட்ஸ் வந்து சன்னை சுற்றி மூவ் ஆகிறதுக்கும் காரணம் இதுதான், இந்த ஃபோர்ஸ் தான் காரணம் அப்படிங்கிறத அவர் வந்து சொன்னார். ஸோ நியூட்டன் தான் ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் தி ஓகே ஃபோர்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் பிட்வீன் தி பிளானட்ஸ் அண்ட் தி சன். ஓகே, ஸோ அதை வச்சு நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் அப்படிங்கிறத இவர் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணார். Yes, are you all clear? So this is the story of law of gravitation. So இவர் நியூட்டன் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். So let us assume two bodies. ஒன்று வந்து mass, body of mass m1, another one is body of mass m2. இப்போ ரெண்டு பாடி இருக்கு. இந்த ரெண்டு பாடிக்கு நடுவில் கட்டாயம் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்கவே செய்யும். இப்போ நீங்கள் வந்து கிளாஸ் ரூமில் போய் உட்காடுறீங்க. உட்காரும் போது ஒரு பெஞ்சில் நியர்லி 3 அல்லது 4, இப்போ இஃப் த பெஞ்ச் இஸ் லெங்தி 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட உட்காடுறீங்க. இப்போ கட்டாயம் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில், பக்கத்தில் உட்காந்துருக்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்கும். ஆனால் அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனை நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியறதில்ல. ஓகே, கட்டாயம் ஃபீல் பண்ண முடியாது, பக்கத்தில் தான் உட்காந்துருக்கோம். டெஃபினெட்லி தேர் வில் பி அ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் யூ போத். ஓகே, பட் தட் ஃபோர்ஸ் குட் நாட் பி ஃபெல்ட் பை அஸ். ஏன் நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியலைன்னா, நம்மளுடைய பாடி மாஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. மேக்ஸிமம் எவ்வளோ இருக்குது, ஸோ ரொம்ப குண்டாக இருந்தால் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா 110 kg வரைக்கும் கூட போகுதுன்னு வச்சுக்கோயேன். ஒரு ஹியூமனோடைய இது நார்மல் பர்சன்னா ஒரு 60 kg 50 kg அந்த மாதிரி இருக்கும். சரியா? ஸோ உங்களோட வெயிட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 47 50 அந்த மாதிரி 55 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப லெஸ். ஓகே, அதனால என்ன பண்ண முடியலன்னா, நம்மளால அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை ஃபீல் பண்ண முடியல. பட் யூனிவர்ஸில் உள்ள ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட் மேலேயும் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் கட்டாயம் ஆக்ட் பண்ணியே ஆகும். Okay, so every object in the universe is attracted by every other object.
okay, by a force called gravitational force. Okay, ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டும் யூனிவர்ஸில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டும் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட்னால கட்டாயம் அட்ராக்ட் ஆகும். அந்த ஃபோர்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம். சரியா? இப்போ let us assume a body of mass m1, okay, and another body of mass m2. Then definitely there will be a force of attraction between these two bodies. இப்போ என்ன பண்ணும்? body of mass m2 வந்து attracts m1 by a force. அதே மாதிரி m1 will attract m2. ஓகே, ஸோ அப்போ m1 வந்து m2 மேலே ஒரு ஃபோர்ஸையும் m2 m1 மேலே ஒரு ஃபோர்ஸையும் கட்டாயம் எக்ஸர்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் தோஸ் டூ? அந்த m1 வந்து m2 மேலே எக்ஸர்ட் பண்ணுற ஃபோர்ஸும் m2 m1 மேலே எக்ஸர்ட் பண்ணுற ஃபோர்ஸும் கட்டாயம் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ரெண்டுமே ஈக்குவல். ஓகே, ஸோ அப்போ F1 will be equal to F2. அந்த ஃபோர்ஸ் எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் தீஸ் டூ மாசஸ். இது M1 என்ன பண்ணுது? M2 அட்ராக்ட் பண்ணுது. M2 என்ன பண்ணுது? M1 அட்ராக்ட் பண்ணுது. அப்போ அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா that will be directly proportional to product of masses. இந்த ரெண்டு மாஸோட ப்ராடக்ட்டுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்கும். அண்ட் தட் ஃபோர்ஸ் வில் பி டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ மாசஸ். இந்த ரெண்டு மாஸுக்கும் நடுவில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அது வந்து ஆர். ஓகே, ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு ஸ்கொயர், ஸோ 1/r ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் தீஸ் டூ மாசஸ் வில் பி டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாசஸ் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ மாசஸ். ஓகே, ஸோ அதை ரெண்டு ஈக்குவேஷனை இப்போ நம்ம கம்பைன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கம்பைன் பண்ணி எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா F is directly proportional to F is directly proportional to product of masses m1 m2 and inversely proportional to square of distance between the two masses by r square. இப்போ இந்த proportionality நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம்னா கட்டாயம் ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ proportionality ரிமூவ் பண்ணிட்டு நான் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டேன், that is called g. So g m1 m2 by r square. So F is equal to g into m1 m2 by r square. So this is the Newton's law of gravitation. இந்த ஃபோர்ஸ் தான் என்ன இருக்கும்? ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுமே இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே எக்ஸர்ட் பண்ணும். எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட் இன் த யூனிவர்ஸ் அட்ராக்டட் பை திஸ் ஃபோர்ஸ். இந்த ஃபோர்ஸ்னால தான் என்ன ஆகும்? அட்ராக்ட் ஆகும். g m1 m2 by r square, where G is called universal gravitational constant. What is G called here? G is called the universal gravitational constant. அப்படின்னா whole universeக்கும் இந்த வேல்யூ மாறாது. G ஓட வேல்யூ சேஞ்சே ஆகாது. ஓகே, G ஓட வேல்யூ will remain the same. ஓகே, மாறவே மாறாது. So this is called universal gravitational constant. So this is called universal constant. Okay, so universal gravitational constant. So this will never change. Universal gravitational constant. So this G is called universal gravitational constant because this universally the value is same. Okay, எங்கே இருந்தாலும் இதோட வேல்யூ வந்து மாறாது. Yes, so what is for the Newton's law? Newton's law says that, so if let us consider a particle of mass m1 and another particle of mass m2, so there will be a force of attraction between these masses, these two masses. Okay, so that force of attraction will be F is equal to g m1 m2 by r square. In vector notation, F vector equal to minus g m1 m2 by r square into r cap. So if you write the same force in vector notation, so F vector equal to minus g m1 m2 by r square into r cap. So this is the universal law of gravitation. Yes, and F vector equal to minus g m1 m2 by r square into r cap. Okay, இதானது vector notation. Where இதுல என்னது? m1 ங்கிறது mass of first body, m2 ங்கிறது mass of second body, g ங்கிறது universal gravitational constant. அதோடைய வேல்யூ என்னன்னா 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square per kilogram square. Okay, r vector ங்கிறது என்னது? Unit vector acting from m1 to m2. r vector ங்கிறது என்னது? It's a unit vector acting from m1 to m2. Okay, and what is r? r is the distance between m1 and m2. r vector ங்கிறது unit vector acting from m1 to m2. Okay, r ங்கிறது என்னது? Distance between m1 and m2. What is F vector? F vector is the gravitational force experienced by m2 due to m1.
Okay, so F vector is the gravitational force experienced by the mass m2 due to m1. Okay, so this is called universal gravitational law. Okay, so every object in the universe, okay, attracted by every other object, okay, with the force which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them. That is, strength of the gravitational force is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between the two masses. So this is called universal gravitational law. Yes, did you all understand? Now, so F is equal to minus G m1 m2 by r square into r cap. So m1 m2 unit vector r vector oda direction m1 la irundhu m2 ku irukku. R அப்படிங்கிறது distance between m1 and m2. R ங்கிறது distance between m1 and m2. R vectorங்கிறது okay unit vector acting from m1 to m2. Okay. Now, so the negative sign indicates that the gravitational force is always attractive in nature and the direction of the force is always the line joining the two masses. Okay, so இங்க negative sign இருக்கு formula ல. The negative sign எதை indicate பண்ணுது? Negative sign indicates that gravitational force is always attractive. Okay, gravitational force is always attractive. Okay, மேலே இருந்து கீழே விழற ஆப்பிள் கட்டாயம் எர்த்தை நோக்கி தான் மூவ் ஆகுதே தவிர எர்த்தை விட்டு அவேயா மூவ் ஆகல. எர்த்து ஒரு நாளும் ஆப்பிளை ரிப்பல் பண்ணல. எர்த்து எப்பவுமே ஆப்பிளை அட்ராக்ட் தான் பண்ணுது. அப்போ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வில் பி ஆல்வேஸ் அட்ராக்டிவ். நம்ம மேலேருந்து நம்ம கீழே ஜம்ப் பண்ணோம்னா கீழே தான் வந்து விழுவுமே தவிர மேலே கட்டாயம் போக மாட்டோம். கிராவிட்டி வந்து கட்டாயம் நம்மளை ரிப்பல் பண்ணாது. இட் வில் ஆல்வேஸ் அட்ராக்ட். ஓகே, ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வில் பி ஆல்வேஸ் அட்ராக்டிவ் இன் நேச்சர். அந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும்? அலாங் தி லைன் ஜாயினிங் த டூ மாசஸ். இந்த லைன்ல தான் இருக்கும். அந்த ஃபோர்ஸோட டைரக்ஷன் லைன் ஜாயினிங் தி டூ மாசஸ். ரெண்டு மாசஸும் எந்த லைன் ஜாயின் பண்ணுதோ அந்த லைன் மேலே தான் என்ன ஆக்ட் ஆகும்? ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும். ஸோ திஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங். ஓகே, ஸோ m1 இஸ் அட்ராக்டிங் m2 அல்லது m2 is attracting m1, m1 is attracting m2. ஸோ இந்த லைன் ஜாயினிங் த டூ மாசஸில் என்ன இருக்கும்? அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து கட்டாயம் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் நியூட்டன் எக்ஸ்பிளைன்டு. சரியா? ஸோ கெப்லர், டாலமி, நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிக்கஸ் என்ன சொல்லலையோ அதை நியூட்டன் சொன்னார். அவங்க என்ன சொல்லலை? அந்த பிளானட்ஸுக்கு நடுவில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்க ஃபோர்ஸை பற்றி அவங்க சொல்லலை. அந்த ஃபோர்ஸை பற்றி நியூட்டன் வந்து சொன்னார். தட் இஸ் கால்டு நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன். Yes, hope you all understood the class. Okay, so let us meet in the next class. Thank you students. Bye.